بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنے انتہائی ایکسائٹنگ ایئر ٹریفک کنٹرول کیریئر میں کئی مرتبہ اپنے ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ حالات خراب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ایسے حالات میں جب بھی میں اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے ریڈار آپریشنز روم میں بیٹھا ہوتا تھا تو مجھے یہ خیال ضرور آتا تھا اور یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں اس ریڈار بیم یعنی ٹرانسمیشن کو لاک کر کے کوئی بھولا بھٹکا میزائل اس طرف کا رخ نہ کر لے، اور اگر یہ نشانہ درست ہوا تو کیا ہوگا۔ یہ 90 کی دہائی کے اوائل کا ذکر ہے، جب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ٹریننگز کے دوران اپنے سینئر کنٹرولر سے یہ سن رکھا تھا کہ حملے کی صورت میں ہر طرح کا وائرلیس اور ریڈار بند کر دیا جاتا ہے تاکہ حملہ آور ہوائی جہازوں کو ان ٹارگٹس کا پتہ نہ چلے۔ یہاں تک کہ ریڈیو پاکستان کی نشریات بھی بند کر دی جاتی ہیں تاکہ اس کی ٹرانسمیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہوائی جہاز کوئی حملہ پلان نہ کر سکیں۔ میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا تھا کہ ہمارے پاس ایسی سہولت ہے یا نہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایئر ٹریفک کنٹرول کی یونٹس مثلا کنٹرول ٹاور وغیرہ کسی قدرتی آفت مثلا زلزلہ وغیرہ یا کسی حملے کی صورت میں تباہ ہو گیا تو ہوائی جہاز کیسے کنٹرول ہوں گے۔ نارمل حالات میں ہم ان یونٹس میں جو وائرلیس سیٹ استعمال کرتے ہیں اس کی رینج ہوائی جہاز کے لیول یعنی بلندی کے مطابق 150 میل تک ہو سکتی ہے۔ پھر اس سے بھی آگے زیادہ دور تک ہوائی جہازوں کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے اگر ہم مزید رینج بڑھانے کے لیے ریلے سسٹم کا استعمال کریں۔ مثلا میں لاہور یا اسلام آباد ریڈار پر بیٹھ کر 500 میل دور بھی رابطہ کر سکوں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک موبائل فون کے نیٹ ورک ٹاورز کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ انہیں آپس میں لنک کر کے آپ پورے پاکستان میں بات کر لیتے ہیں، لیکن اگر ایئر ٹریفک کنٹرول میں استعمال ہونے والا مین وائرلیس سیٹ نہ رہے تو پھر جو سٹینڈ بائی سیٹ ہم استعمال کریں گے اس کی رینج بہت کم ہوگی۔ بس ایئرپورٹ کے نزدیک ایئر ٹریفک کنٹرول ہو جائے گی 50-60 میل کے اندر۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر مین فیسلٹی یعنی اصلی والا کنٹرول ٹاور نہ رہا تو ہماری ایئر ٹریفک کنٹرول کرنے کی صلاحیت محدود ہو جائے گی۔ اس وقت آپ میرے پیچھے ایک موبائل کنٹرول ٹاور کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لگنے والے جدید سول ایئر ٹریفک کنٹرول ریڈار کی تربیت حاصل کرنے کے لیے جب ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ایک ٹیم اسپین کی شہر الپورتو سانتا ماریا میں موجود کمپنی کی فیکٹری پہنچی تو اس کمپنی نے ہمیں اپنی بنائی ہوئی چند چیزیں دکھائیں جو کہ کسی بھی نئے ایئرپورٹ کے لیے بہت ضروری ہو سکتی تھیں۔ وہ اپنی مصنوعات کی مارکیٹنگ کر رہے تھے اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ریکمنڈیشن ان کے لیے بہت اہم تھی کیونکہ انہی لوگوں نے ایئرپورٹ پر جا کر ان چیزوں کا استعمال کرنا تھا۔ ان ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ٹیم کو ایک انتہائی سینئر اور نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کی ایئر سائٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول سیٹ اپ کو ڈیزائن کرنے والے سینئر ترین کنٹرولر میرے محترم استاد جناب طارق محمود صاحب کر رہے تھے، جن کی ریکمنڈیشن اس کمپنی کے لیے بہت اہم اور ضروری تھی۔ میں چونکہ طارق محمود صاحب کی کمانڈ میں نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اس ایئرپورٹ کے شروع ہونے سے 1.5 سال پہلے سے ہی کام کر رہا تھا، اس لیے اس تعلق کی بنا پر انہیں بہت کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اس موبائل ٹاور کو خریدنے کی ریکمنڈیشن دے دیں۔ چلیے ابھی نہ صحیح، مستقبل میں ہم اپنی یونٹس میں ان تمام چیزوں کو استعمال ہوتے ہوئے ضرور دیکھیں گے۔ جیسے جیسے ایئر ٹریفک بڑھتی چلی جاتی ہے یہ سہولتیں لازمی درکار ہوتی ہیں۔ آپ خود آج سے 30 سال پہلے کا اندازہ لگائیے کہ کتنی فلائٹس آپریٹ کرتی تھیں اور ٹرانزٹ ٹریفک کتنی ہوتی تھی۔ صرف چند ٹرانزٹ جہاز اور پھر رات بھر میں ایک فلائٹ نے آ کر لینڈ کرنا اور دوسری نے جانا۔ لیکن پھر ہم نے وقت بدلتے ہوئے دیکھا اور ٹریفک آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور آج آپ الحمدللہ پاکستان کے اندر ایئرپورٹس پر اور ٹرانزٹ ٹریفک سے بھرپور ریونیو آمدنی حاصل کر رہے ہیں۔ ویسے نئے اسلام آباد ایئرپورٹ کے شروع ہونے کے بعد 2 ایسے موقع آئے جب ہمیں ایک موبائل کنٹرول ٹاور کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ مستقل کنٹرول ٹاور تو 2 بھی ہو سکتے ہیں لیکن موبائل ٹاور تو اپنی جگہ بدل سکتا ہے، بس گاڑی کے پیچھے باندھ لیجئے اور کھینچ کر دوسری جگہ لے جائیے۔ کووڈ اور ہمسایہ ملک سے جنگ کے خطرے کے پیش نظر جب ہمیں ایک موبائل کنٹرول ٹاور کی ضرورت پڑی تو ہیڈ کوارٹر نے مجھے یہ ٹاسک دیا کہ کوئی موبائل ارینجمنٹ فوراً کی جائے۔ چنانچہ میں نے ایئرپورٹ مینیجر صاحب کے زبردست تعاون سے اور انجینئرز کے بہترین کام سے VIP کوسٹر پر وائرلیس سیٹس وغیرہ لگوا کر اور اس میں ایئر ٹریفک کنٹرول کے لیے ضروری چیزیں رکھ کر انہیں ٹیسٹ کر لیا۔ ہمارا موبائل کنٹرول ٹاور تیار تھا۔ میں نے اس کی تصویریں کھینچ کر ہیڈ کوارٹرز بھیج دیں اور خوب شاباش وصول کی الحمدللہ۔
उस वक्त मुझे स्पेन में देखा हुआ ये मोबाइल कंट्रोल टावर बहुत याद आया। इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल के तमाम बुनियादी बंदोबस्त ज़बरदस्त तरीके से मौजूद थे। हर तरह का वायरलेस, टेलीफोन लाइंस, एयर कंडीशनिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के काम करने की जगह और ज़रूरी सामान, हर चीज़ मौजूद थी। अब तो जदीद मोबाइल कंट्रोल टावर यूनिट्स में ADS-B रिसीवर्स और रेडार की सहूलतें भी मुयस्सर हैं। ये मैं सिविल के सेटअप की बात कर रहा हूँ। मिलिट्री में क्या है वो मेरी फील्ड नहीं है, और अगर मुझे मालूम भी हो तो बता नहीं सकता। एक मरतबा अपने हमसाया मुल्क के साथ हालात बहुत ख़राब हो गए। जब फ़ज़ाई हमले के बादल मंडला रहे थे, उस वक्त मैं मुजफ्फराबाद के एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट मैनेजर की ड्यूटी कर रहा था। एयरपोर्ट एक छोटी सी खूबसूरत इमारत में बनाया गया था और उसका शीशों वाला बड़ा कमरा मेरा ऑफिस भी था। VIP रूम भी यही था और आज़ाद कश्मीर के सदर इसी जगह फ्लाइट के इंतज़ार में बैठते थे। मेरी रिहाइश इसी एयरपोर्ट के बराबर में थोड़ी सी चढ़ाई चढ़कर एक छोटी पहाड़ी पर VIP रेस्ट हाउस में थी। मैं सरे शाम एयरपोर्ट की सारी लाइट्स जलवा देता था ताकि रौनक रहे। एक रोज़ रात 9 बजे के करीब अचानक लाइट चली गई। मुझे नीचे एयरपोर्ट की बिल्डिंग से चौकीदार की कॉल आई कि सर अगर आपकी इजाज़त हो तो जनरेटर चला दूं। मैंने कहा ठीक है, और लाइट्स भी ऑन कर देना। अभी हमें लाइट्स ऑन किए चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि रनवे के बराबर में बहने वाले दरिया के उस पार से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के कैंप से मुझे उनके इंचार्ज का फ़ोन आया। कहने लगे सर क्या हो रहा है, बड़ी रोशनियाँ, बड़ी रौनक मेला। मैंने कहा हाँ जी, जंगल में मंगल है। वो हंस पड़े और कहने लगे कि आपको डिप्टी कमिश्नर साहब का फ़ोन नहीं आया था कि आज रात फ़ज़ाई हमले के ख़तरे के पेश नज़र ब्लैकआउट की प्रैक्टिस होनी है, और अभी लाइट्स इसी सिलसिले में बंद हुई हैं। इस वक्त ब्लैकआउट की प्रैक्टिस हो रही है। और जनाब क्या बात है, इस वक्त इस शहर की सबसे अहम जगह पर तमाम लाइट्स ऑन हैं और जगमग जगमग है। बाकी पूरा शहर तारीकी में डूबा हुआ है। बहरहाल हमने फ़ौरन लाइट्स ऑफ कर दी और शुक्रिया अदा किया। मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट का जिक्र ऐसे आया कि इस एयरपोर्ट पर मौजूद एक जीप जिस पर वायरलेस सेट लगा हुआ था, मेरा मोबाइल कंट्रोल टावर था। जब ट्विन ऑटर हवाई जहाज़ आता या जाता, इस जीप में बैठकर रनवे के किनारे चला जाता और एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसी जीप में से बैठकर करता, पायलट से गुफ्तगू करता। वैसे तो उसे इशारा भी कर सकता था क्योंकि ट्विन ऑटर हवाई जहाज़ इतना ही नज़दीक खड़ा होता था। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल का रेडार सारी दुनिया के साथ लिंक्ड है। किसी भी जगह से इस रेडार की रेंज में आने वाले हवाई जहाज़ अपनी तमाम डिटेल्स के साथ खुद ब खुद रेडार के डिस्प्ले पर नज़र आने लगते हैं, और हमारी तरफ से जाने वाले हवाई जहाज़ों का तमाम डेटा इसी तरह अगली यूनिट्स के पास चला जाता है और हमें हॉटलाइन या टेलीफोन पर बताने की ज़रूरत पेश नहीं आती, जो कि हम पहले किया करते थे। इस रेडार पर कंट्रोलर पायलट डेटा लिंक की सहूलत मौजूद है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट का डेटा लिंक होता है और वायरलेस पर बोलकर गुफ्तगू मुस्तकबिल करीब में स्टैंड बाई रह जाएगी और कैप्टन कॉकपिट मैनेजर हुआ करेगा। आने वाले दौर में बहुत एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। स्पेन में ये कंपनी हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स की कॉन्फ्रेंस दिखाने के लिए 2 दिन के लिए मैड्रिड भी ले गई। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आई हुई थीं और हमें ये सब कुछ देखने का मौका मिला। इस कॉन्फ्रेंस में हमें सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। वैसे क्या शानदार टूर था। पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एमिरेट्स की फ़्लाइट पर दुबई, फिर वहाँ से एमिरेट्स की एयरबस 380 पर मैड्रिड स्पेन पहुँचे। हमारी फरमाइश पर मैड्रिड से सांता मारिया शहर तक का 4.5 घंटे का ट्रेन का सफ़र मशहूर व मारूफ रेनफे ट्रेन पर किया और फिर शानदार विक्टोरियन स्टाइल होटल में 2 हफ्ते का क़याम। वो सुबहें, वो शामें, बरसती बारिश और ठंड में इस होटल के लाउंज में लगे हुए आतिशदान में जैतून की लकड़ी की जलने की खुशबू और मशहूर कुन हिद्दत से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए सोफ़े पर ऊँघते रहते। मुझे वो वक्त हमेशा याद रहेगा। कंपनी हमें वीकेंड पर एक रोज़ कर्डोबा मस्जिद कर्तबा दिखाने के लिए और दूसरे रोज़ सेविलिया ले गए। शदीद बारिश और ठंड में छतरी पकड़कर पूरी कर्तबा मस्जिद कॉम्प्लेक्स की सैर की। स्पेन से वापसी पर तमाम दोस्त यूरोप की सैर को चले गए और मैं अपनी ओन अरेंजमेंट पर सऊदी अरब एयरलाइन की फ़्लाइट पर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर हवाई जहाज़ पकड़कर रियाद सऊदी अरब और फिर मदीना शरीफ पहुँच गया। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन गुजारे। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मालूमाती और दिलचस्प रही होगी। अगर ऐसा है तो फ़ौरन सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाइए। आज मैंने अपने चैनल पर मौजूद एक दिलचस्प वीडियो का इंतखाब आपके लिए किया है। इस वक्त आप इसका लिंक स्क्रीन पर देख रहे हैं।
इसे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।